देखिए पुओ किंबा झील होता जिते पुओ पिला 10 ରୁ 12 किंबा झील पिला 12 ରୁ 13 बयस है बेलू बॉडी रे जो चेंजेस आसी थाई तो से चेंजेस क्या जो आसी थाई कौ हॉर्मोन दाई से विषय आज आम डिस्कस करवा। तो आमर जो एंडोक्राइन सिस्टम चली ही आम कंटिन्यू करूँ। तो पुणी थे आपण मान को स्वागत करुच्ची ए क्लास को। तो देखो आज आम कौन कौन पढ़ा आम देखी दूचु गला पवर्टी विषय देखा केमती चेंजेस है कौ हार्मोन जो कौन कौन चेंजेस होता है सहित कौ हार्मोन कौ माने कौ ग्लैंड रु क्षरित होता है कौ हार्मोन क्षरित हुए तापर हार्मोन एंजाइम भितर पार्थक्य फीमेल माने मेल मान को केस रे टेस्टिस कौन चेंजेस आनी थाई पुओ मान को कैरेक्टर कहा जो माने डेवलप हुए सेमती झील मान को कैरेक्टर कहा जो डेवलप होता है। ओभारी विषय पढ़ा फीमेल केस जो माने चेंजेस जी आनी था जो ग्रंथि सेमती एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन विषय रे गोटे फीमेल हार्मोन और मेंस्ट्रुअल पीरियड साइकिल विषय कुछ माने एस्ट्रोजेन टेस्टोस्टेरोन पार्थक्य ता विषय प्यूबर्टी और एडल्टरेंस विषय पार्थक्य ता सहित आसीज आम जो हार्मोनल इम्बालांस हेल्ले प्रोब्लेम कौन सब हुए और पीसीओएस जो फीमेल मान गोटे प्रोब्लेम जोटा कि कौन जोटा मेल हार्मोन बढ़ी जाए मात्रा जहाँ जो होता है विषय ता सहित किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा प्रीवियस ईयर ऑलरेडी O SSS RI तापर SI ओडिशा पुलिस रो ASO ए सब क्वेश्चन माने इंपोर्टेंट ता सहित ये गोटे क्विक रिविजन ये देती गोनाड हार्मोन विषय एवं लास्ट को किसी गोटे माने मोटिवेशन। तो चलते जावा मो फर्स्ट स्लाइड को। फर्स्ट स्लाइड ये गला मुझे पेन टाक रेडी करे। हाँ तो जमी देखिए छोट पिला झील हो कि पुओ हो जो 10 ରୁ 12 वर्ष हो झील पिला मान पवर्टी एज चली आसे माने पुओ पिला मान अपेक्षा झील पिला मान टे जल्दी आसे 1.5 वर्ष 2 वर्ष पूर्व। तो जिते गोटे पुओ पिला देखिए ये किसी निश दाढ़ी ने पूरा पूरा मुह पर क्लीन अच्छी सेफ किंतु जमती एज 10-12 वर्ष माने 12-13 वर्ष आसीज से ये जो निश दाढ़ी आसी जाइए देखो तो बड़ जो पुओ पिलाटा अच्छी निश दाढ़ी आसीज ये टोन चेंज हो जाए मोटा हो जाए छाती रे चुटी आसीज जो टेस्टिस रो साइज बढ़िया से झील मान केस रे भी जो ब्रेस्ट माने ब्रेस्ट साइज माने माने वृद्धि पाई सहित जो देखिए ओसार देखिए छातीर ओसार अंटार ओसार अपेक्षा सरू थे माने अंटार ओसारिया अधिका छाती पुओ मान केस से उल्टा छाती माने अंटा अपेक्षा छाती ओसार अधिक थे माने नॉर्मली सेमती ही थे आउ किसी गोटे गोटे थे तार अलग माने रीजन अच्छी जो मन कि पुओ मान माने अंटा चौड़ा था छाती अपेक्षा तो तार अलग रीजन अच्छी आगे देखिए गोटे गोटे झील पिला माने पुओ भाया बिहेव करते कि गोटे पुओ पिला झील भाया बिहेव करते सेटा आम जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर विषय गोटे से डिटेल डिस्कस करिवे। तो कौन कौन सब चेंजेस आसे गोटे तो होगा माने पुओ मान केस रे ताकर जो वॉइसटा हेवी हो जाए मोटा हो जाए झील मान पतला हो माने सरू वॉइस आसे हाइट सडनली वृद्धि पाई आठी जो मान कि विलेज स्टूडेंट माने सडनली कौन जाए वयस्क होगा लगती ये पवर्टी माने कही गोटे एज जो बयस तुम बॉडी माने एडल्ट होगा स्टार्ट करे डेभलप हुए से एज को पवर्टी एज बोली कह जाए पवर्टी पीरियड। तो ये विषय आउ डिटेल अच्छी पवर्टी गोटे कौन पूरा गोटे मनीष जीवन गोटे चेंजेस आनी माने फिजिकल चेंजेस जोटा गोटे अच्छे मेंटल चेंजेस आ गोटे फिजिकल तुम बॉडी रो पार्ट सब चेंजेस आसे जमी देखिए पुओ माने झील मान 10 ରୁ 12 पुओ मान आसी 13 ରୁ 14 ये हूँ पवर्टी पीरियड पुओ झील मान या कौटा मान एज को आउट कौन हो देखो ये समय जो स्किन गुड़ा ऑयली हुए ऑयली टाइप रो माने स्किन पिंपल्स आसी थाई आर्म बीट जो काख तले से माने लम आसी थाई चुटी आसी थाई हाइट बढ़ी थाई सेमती आ गोटे जमी पुओ मान कौन दाढ़ी आसी जाए वॉइस माने मोटा हो जाए सेमती झील मान केस मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हुए ता सहित ये जो गुड़ा प्राइमरी माने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पुओ मान जो टेस्टिस टेस्टिस पेनिस एम साइज माने बढ़ी थाई सहित ये हार्मोन जो क्षरित हुए टेस्टोस्टेरोन से तैयारी हुए सेमती झील मान केस रे जो जार्म्स कहला मैंने से
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विषय कहुच्छी। तो प्राइमरी सेल जोटा ओभारी हो गला ओभारी तापर भाजाइनल सेप ए सब वृद्धि पाई थाए ओभारी रे जो एस्ट्रोजेन हार्मोन वृद्धि पाए तापरे ठीक कोटा तो ये पुणी एठी आउटला केमिकल मेसेंजर कह पार से टेस्टोस्टेरोन हो एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन एवं केमिकल हार्मोन बोली कह जाए केमिकल मेसेंजर बोली कह जाए। तापर आसतु आउ गोटे स्लाइड अच्छी ये हाँ ये देखो जो ब्रेस्ट साइज झील मान केस ब्रेस्ट साइज ये वृद्धि पाए तापर माने हेयर ग्रो है सहित जो गला माने सरु हुए गला सरु कह जो स्वरटा पुआ मान मोटा हुए सरू माने हाई पिच साउंड टाक स्वर माने माने कौन पतला साउंड बोले आम कहूँ पतला आवाज जोटा मोटा साउंड को आम लो पिच टा मोटा आवाज आसे हाँ ठीक है जो ऑयली स्किन फेस रे से कौन पिंपल आसी था तो मुझे कहली अलरेडी। तापर ये हेयर जो छाती रे आर्मपिट रे जोड़ा जो छाती रे आर्मपिट ये हेयर आसी था जदि गोटे 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 अच्छे एंड्रोज गोटे मैंने पुओ हॉर्मोन गोटे अच्छी से कौन एंड्रोजियम ना ये टाइप गोटे ना अच्छी तो झील मान केस जदि से वृद्धि हुए जमी गोटे गोटे झीर माने पुओ भाया टिके निश दाढ़ी बाहर भाई देखा जाए तो सेटा गोटे हार्मोनाल प्रॉब्लम तो सेटा जो होता है। तापर ये तुम कहली एज तो कहली अलरेडी ये मैंने पुओ मान 13 ରୁ 14 झील मान 10 ରୁ 12 मध्य पवर्टी आसी था जो या कौन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जोटा कह जाए यहाँ पुआ मान ये गले टेस्टिस पेनिस झील मान गले कौन जो भेजाइना ओभारी यूटेरस एगुड़ा सब डेभलप होता है। या विषय में जो रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ो से आउ डिटेल डिस्कस करवा एवं खाली ना गुड़ा जानी था क्या बास डिफरेन्स कह जाए जो टेस्टिस रु जो माने गोटे रास्ता बा ट्यूब जोटा आसिकी जो ये परिस्रा द्वार सहित मिसी था कह जाए बास डिफरेन्स बोली कह जाए। ये यूरेथ्रा जोटा परिस्रा द्वारटा को यूरेथ्रा कहगला आटा माने ग्लैंड अच्छी तो एगुड़ा छाड़ू एगुड़ा देखो आम जो रिप्रोडक्शन टॉपिक से देखा एवं खाली देखो पवर्टी एज रे पवर्टी समय कौन कौन सब हुए प्राइमरी सेक्स झील मान जानते ये गला ओभारी आ भेजाइनल डेभलपमेंट हुए ब्रेस्ट होगा। तापर ये मुझे सैज मत जी असार देखिए झील मान जो छाती चौड़ा अंटा चोर चौड़ा अपेक्षा माने छोट थाई माने चौड़ा कम छातीर चौड़ा कम हुए अंटा अपेक्षा पुआ मान केस उल्टा माने पुआ मान छातीर चौड़ा अंटार चौड़ा अधिक हुए ये सब आसी थे। ये तो कहली हार्मोन गुड़ा झील मान एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन पुआ मान टेस्टोस्टेरोन तापर जीवा आम ये अलरेडी गुड़ा ही कहली झील मान ओभारी वृद्धि पाई पुआ मान टेस्टिस से कौन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोली कह जाए से गुड़ा आम गोटे आम माने बॉडी रो फैक्ट्री भाया काम करें जदि टेस्टोस्टेरोन ठीक से न बढ़ले गोटे पुओ गुण ठीक से डेभलप होनी सेमती जदि एस्ट्रोजेन हार्मोन गोटे झील पिला देह वृद्धि नहला ठीक टाइम रे तांको बॉडीटा से भाया माने डेभलपमेंट हुएनी आउ ये गला तो कहली सेक्स सेल बा हार्मोन से गुड़ा मैंने तैयारी करती। तापर आसतु नेक्स्ट को हाँ ये गला हार्मोन आउ एंजाइम विषय हार्मोन मान जो डायरेक्ट जाकि ब्लड रे मिसबे कौन पार्टिकुलर माने डक्ट न थाई तेणु डक्टलेस्ट ग्लैंड बोली भी कह एंडोक्राइन ग्लैंड आउ से जो एंडोक्राइन ग्लैंड ही हार्मोन क्षरित होता है आउ एक्जोक्राइन ग्लैंड जो केमिकलटा माने सिक्रेट होता है कह जाए एंजाइम एंजाइम केवल या कौन पार्टिकुलर डक्ट थाई आउ से डक्ट देकी जोठी एम दरकार डायरेक्ट सही जाकि पहुँचे जमी आम खाइला बेले मैंने खाई सारा जो हजम हुए सीधा जो आम पाकस्थली अच्छी सेठी किसी क्षरित हो पेप्सिनोजेन प्रोरेनिन एगुड़ा जो क्षरित हुए एससीएल एसिडा गोटे क्षरित होता है तापर पुणी जो ये जो कौन जे ग्रहणी बोली कह जो ओडिया रे तो ये जो ये पेनक्रियाज थाए लिभर थाए तापाई भी गोटे स्पेशल डक्ट थाए जो माने लिभर रु कि पेनक्रियाज रू जो क्षरित हुए पेनक्रियाटिक जूस से गुड़ा एंजाइम तापाई पार्टिकुलर डक्ट थाए तो से गुड़ा केवल जो कम सीधा से पार्टिकुलर जगह को जी कम सला पुणी थे बॉडी रिएब्जर्व करनी पुणी थे कौन मैंने बारंबार यूज कर हुए कि जो हार्मोन थे जो ब्लड को आसला
ବାସ୍ ତା କାମ ସରିଲା, ସିଏ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ହରମୋନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ହରମୋନ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କ'ଣ କେମିକାଲ ମେସେଞ୍ଜର, ଆଉ ଇଏ ହେଇଗଲା ମାନେ ଫୁଡ଼କୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରେ ଏନଜାଇମ୍, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇକି ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ଲଡ଼କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ରେ ମିଶେ, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ସିଜର ଭଳିଆ କାମ କରେ, ଯେମିତି କଇଁଚି କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଅଣୁରେ ପରିଣତ କରିବ, ସେମିତି ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ, ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଟପିକ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି କିଛି ପରିମାଣରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ, ମାନେ କାହାର କେଉଁ ଯେମିତି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏସବୁର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଏମିନୋ ଆସିଡ୍, ଫ୍ୟାଟ୍ର ଫ୍ୟାଟି ଆସିଡ୍, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଡାଇଜେସନ୍ ଟପିକ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଠି ପୁଣି ଦେଖିବା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଇଏ ଗଲା ହରମୋନ୍ ଆଉ ଏନଜାଇମ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ହରମୋନ୍ ଯେହେତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼କୁ ଯାଏ, ବ୍ଲଡ଼ ଯେହେତୁ ଆମ ବଡ଼ି ସାରା ସାର୍କୁଲେଟ୍ ହେଉଛି, ତ ଆମକୁ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ସେଠି ଦୁଃଖର ହରମୋନ୍ ଯଦି କ୍ଷରିତ ହେଲା, କିଛି କେମିକାଲ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖ କି ଯେଉଁ କେମିକାଲଟା କି ଦୁଃଖ ସମୟରେ କ୍ଷରିତ ହୁଏ, କେଉଁଟା ହେଉଛି ମାନେ ଖୁସି ସମୟରେ, ତ ହରମୋନ୍ ଯେହେତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼କୁ ଯାଏ, ବ୍ଲଡ଼ ଯେହେତୁ ତୁମ ବଡ଼ିରେ ସାର୍କୁଲେଟ୍ ହେଉଛି, ତ ଯଦି ଖୁସିରେ ଅଛ ମାନେ ତୁମେ ପୁରା ବଡ଼ି ଯାକ ଖୁସିରେ ଥାଉ, ମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଯଦି ଦୁଃଖ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହେଲା ତାହେଲେ ପୁରା ବଡ଼ିଟା ଯାକ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ସେମିତି ଆପଣ କହିପାରିବେନି କି ମୁଁ ଆଜି ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ଟା ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ବାମ ଗୋଡ଼ଟା ଖୁସିରେ, କି ଅଣ୍ଟାରୁ ଉପରକୁ ମୁଁ ପୁରା ଦୁଃଖ ଅଛି, ତା ତଳକୁ ପୁରା ଖୁସି, ସେମିତି ହୁଏନି। ତ ହରମୋନ୍ ଯେହେତୁ ବ୍ଲଡ଼କୁ ଯାଏ, ବ୍ଲଡ଼ ଯେହେତୁ ପୁରା ବଡ଼ି ଯାକ ସାର୍କୁଲେଟ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ତୁମ ପୁରା ବଡ଼ିଟାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଫିଲିଂ કરે ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଏଠି ହେଇଗଲା ମାନେ ମେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାହାକୁ ଟେଷ୍ଟିସ୍ ହେଇଗଲା, ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ମେଲ୍ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ଯିଏ ଡେଭଲପ୍ କରାଏ ଟେଷ୍ଟିସ୍, ଆଉ ଟେଷ୍ଟିସ୍ର ଯେଉଁ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ଏବେ ହିଁ କହିଲି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ବୋଲି, ଏଇଟା ହେଲା ଟେଷ୍ଟିସ୍। ଆଉ ଟେଷ୍ଟିସ୍ଟା ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର ବାହାରେ ଥାଏ, ଆମ ଶରୀର ଯଦି ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବା 37 ଆଉ 37.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟିସ୍ଟା ଆମ ବଡି ଠାରୁ ବାହାରିକି ଥାଏ, ଆଉ ଏହାର ଟେମ୍ପରେଚର କୁହାଯାଏ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ଅପେକ୍ଷା 2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମ୍ ଥାଏ। ସେଇ ତାର ଟେମ୍ପରେଚର ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ଅପେକ୍ଷା 2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମ୍ ଥାଏ, ମାନେ କହିପାରିବେ 35.5 ବା 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେଉଁ ଏଠି ସ୍ପାର୍ମ ତିଆରି ହୁଏ, ସେ ସ୍ପାର୍ମଟା 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହେ। ଯଦି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲା ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଗରମ ଏରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, କାମ କରୁଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା, ଗରମ ଏରିଆ ମାନେ ସେଠି ଗରମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯଦି ନଥାଏ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବେ ଆଜିକାଲି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ତାଙ୍କ କଳ ଉପରେ ରଖି ଯେଉଁ ଲାପଟପ୍କୁ ମାନେ କାମ କରନ୍ତି କଳରେ ରଖିକି, ତ ଲାପଟପ୍ ବି ଗରମ ହୁଏ। ତ ସେ ଗରମ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ, କଳରେ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର ଏଠି ବଢ଼ିଯାଏ। ସେଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଯେତିକି ସ୍ପାର୍ମ ତିଆରି ହେଇଥିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ତ ତାପରେ ଆସିଯିବା ତାର ଲୋକେସନ୍ କହିଲି ଆମ ବଡ଼ିରୁ ସେଇଟା ଆଉଟସାଇଡ଼୍ରେ ଥାଏ ଟେଷ୍ଟିସ୍ଟା, ଆଉ ସେଇଟା ଟେମ୍ପରେଚର ଆମ ବଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା ସ୍ପାର୍ମ ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍, ଯଦି ଅଧିକ ହେଲା ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ତ କହିଲି ଟେଷ୍ଟିସ୍ କହୁଛି ମେଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଅର୍ଗାନ୍, ୟାକୁ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ମେଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ, ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ କେଉଁଠୁ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ, ଟେଷ୍ଟିସ୍ରୁ ଏଇଟା କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଯେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଫାର୍ଟିଲାଇଜର ଦରକାର, ସେଇଭଳିଆ ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା, ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉ ସେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ନିଶ ଦାଢ଼ି ଆସିବା, ଆର୍ମପିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଚୁଟି ଆସିଯିବା, ପୁବିକ୍ ରିଜିଅନ୍ରେ ବି ଚୁଟି ଆସେ। ପୁବିକ୍ ରିଜିଅନ୍ରେ ଯେଉଁ ତୁମର ଯେଉଁ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଗୁଡ଼ା, ଯେମିତି ପେନିସ୍ ପାଖରେ ହଉ କିମ୍ବା ଝିଅମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଭେଜିନା, ସେଇ ରିଜିଅନ୍ରେ ଯେଉଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚୁଟି ମାନେ ବାହାରିଥାଏ। ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ଏଇ ହରମୋନ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆସେ, ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ମାନେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍, ଏଇ ଗୁଣ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ହରମୋନ୍ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆଉ ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ମାନେ ମୋଟା ହେଇଯିବ ପୁଅମାନଙ୍କର। ଆଉ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ୟାକୁ ହେଉଛି ମେଲ୍ ହରମୋନ୍, ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ହେଉଛି ମେଲ୍ ହରମୋନ୍ ଫର୍ ବଡି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଫିମେଲ୍ କେସ୍ରେ ଓଭାରି, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଭାରିକୁ କୁହାଯାଏ ଫିମେଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍। କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଏଗ୍ ତିଆରି କରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଗୁଣକୁ ଯିଏ ଡେଭଲପ୍ କରେଇବାର ଯେଉଁ ହରମୋନ୍ଟାକୁ ତିଆରି କରେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍, ତ ଏଗ୍ ବି ଏଠି ତିଆରି କରେ ଓଭାରି, ତା ସହିତ ଝିଅମାନଙ୍କ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଗଲା ୟାକୁ ତ କୁହାଗଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଅର୍ଗାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓଭାରିକୁ ଝିଅମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ। ଆଉ ଏଇଟା ତାର ଯଦି ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିବେ ଲୋୟର ଆବ୍ଡୋମେନ୍, ତଳି ପେଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଯଦି ତାକୁ ଦେଖିବେ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ୟୁଟେରସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏକ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, ଇଏ ଆସିଗଲା ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏଠି ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ଓଭାରି, ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଦେଖିଦେବେ ଓଭାରି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଏଇଠି ୟାକୁ ସାର୍ଭିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ୟୁଟେରସ୍ ଆଉ
ଏଠି ଭେଜିନାଲ ଟ୍ୟୁବ୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାହାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଭେଜିନା। ଭେଜିନା ଏଇଟା ମାନେ ବାହାର ପଟକୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଥାଏ ଭେଜିନା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଭେଜିନାରୁ ଯଦି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବ୍ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇଟା କହୁଛି ଭେଜିନାଲ ଟ୍ୟୁବ୍ କୁହାଯାଏ ଏଇ ଅଂଶଟା। ଭେଜିନାଲ ଟ୍ୟୁବ୍ ପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭେଜିନାଲ ଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଯେଉଁ ୟୁଟେରସ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଇଛି ଏଇଟା ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସାର୍ଭିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାର୍ଭିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସାର୍ଭିକ୍ସ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଜିନାଲ ଟ୍ୟୁବ୍କୁ ମିଶେଇକି ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବାର୍ଥ କାନାଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପିଲା ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସବ ହୁଏ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସେ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଥ କାନାଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଇଏ ତ ଗଲା ମାନେ ଫିମେଲ୍ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରଲି ଫିମେଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଅର୍ଗାନ୍। ତାପରେ ଏଠି ଇଏ କ'ଣ ଏକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଏଇଠି ହେଇଥାଏ ଓଭାରିରେ। ତାପରେ ଏଠି ଏଟା ତ କହିଲି ଅଲରେଡ଼ି ଓଭାରି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍। ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଝିଅ ଗୁଣ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ହରମୋନ୍ଟା କ'ଣ ଓଭାରିରେ ତିଆରି ହୁଏ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଝିଅ ଗୁଣ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ, ସେ ଆସୁଥିଲା ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍। ଆଉ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିକୁ ଯିଏ ବଜେଇକି ରଖିଦିଏ, ଯେମିତି ସପୋଜ୍ ଜଣେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବାରେ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ହରମୋନ୍ କେଉଁଠୁ ଏଗୁଡ଼ା ଦୁଇଟା ଯାକ ଓଭାରିରୁ ମାନେ ତିଆରି ହୁଏ। ତ ଇଏ କ'ଣ ଏଇଠି ଗିଭ୍ସ ଫିମେଲ୍ ଏକରେ ବଡି ସେପ୍ ଦିଏ ଫିମେଲ୍ ଭଳିଆ, ଯେମିତି ବ୍ରେଷ୍ଟ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ତାପରେ ତାକୁ ଟନ୍ ଯେଉଁ ସରୁ ହେଇଯିବା, ତାପରେ ଟନ୍ ସହିତ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଉ କ'ଣ ଆସେ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା, ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆସେ ସେ ସବୁ ପାଇଁ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ହରମୋନ୍ଟା ଦାୟୀ। ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ କରେ ସପୋର୍ଟ ମାନେ ସେଫ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ତ କହିଲି ଫିମେଲ୍ ହରମୋନ୍ ତାଙ୍କ ବଡି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହରମୋନ୍ର କାମ କରିବ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଓଭାରିରୁ ବାହାରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଯାନ୍ତୁ ପିରିୟଡ଼, ଯେଉଁ ମେନ୍ସୁରାଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ହୁଏ ସେଟା ମନେ ରଖିବ ସେଟା 28 ଦିନର ହେଇଥାଏ। କାହାର ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଏଇଟା 30 ଦିନରେ ହୁଏ। 30 ଦିନର ଯଦି ହିସାବ କରିବେ ବର୍ଷକୁ ମାନେ 12 ଥର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି 28 ଦିନର ହିସାବ କରିବେ 28 ଦିନ ବର୍ଷକୁ ଆପଣ 13 ଥର ହେଇଯିବ ଯଦି ହିସାବ କରିବେ। ତ ଗୋଟେ ମେନ୍ସୁରାଲ୍ ପିରିୟଡ଼ର ଟାଇମ୍ ହେଲା 28 ଦିନ। 28 ଦିନରେ ଥରେ ହେବ, ଯଦି 28 ଦିନ ଥରେ ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ହେଇଯିବ 13 ଥର। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁଏ ଯେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ ସେବାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଓଭାରିରୁ ଯେତେବେଳେ ଓଭୁଲେସନ୍ ହୁଏ ଡିମ୍ବାଣୁ ବାହାରିକି ଆସେ, ସେ ଡିମ୍ବାଣୁ ଯେମିତି ବାହାରିକି ଆସେ ଯେଉଁ ୟୁଟେରସ୍ରେ, ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ଟା ବାହାର କରୁଛି ଏଠି। ତ ଯେମିତି ଏଠି ଡିମ୍ବାଣୁ ଏଠି ବାହାରିକି ଏଠି ଓଭାରିକୁ ଆସେ ତାକୁ ଓଭୁଲେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଏଠି ଓଭୁଲେସନ୍ ହେବ ଏଠି ଯେଉଁ ୟୁଟେରସ୍ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯଦି ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ର ଓଭାରିରୁ ଓଭୁଲେସନ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଟେରସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯିବ, ଏଠି ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଯାଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥିବ। ଯେମିତି ଏଠି ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ସମାୟନ ହୁଏ ଫାର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଭ୍ରୂଣଟା ଆସିକି ଏଠି କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ, ତ ତା ପାଇଁ ଏଠି ଜାଗାଟା କ'ଣ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଫାର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହିଁ ନ ହୁଏ, ଫାର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ନ ହେଲା ମାନେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ନଷ୍ଟ କରିବ, ଏଠୁ କାଟିକି ତାକୁ ସଫା କରିଦେବ। ଏଠି କାଟିକି ସଫା କରିଦେବ, ଯେଉଁ କାଟିକି ଯେଉଁ ସଫା କରିକି ଯେଉଁ ଏଇଟା ବାହାରେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଲି ଯଦି ଏଇ ମାସରେ ଏଇ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଲା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ମାସକୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେବ। ଆଉ ସେଠି ଓଭୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ଏଇଠୁ ହେବ, ଯେଉଁ ମାନେ ବାମ ସାଇଡ଼୍ ଓଭାରିରୁ ଓଭୁଲେସନ୍ ହେବ। ଓଭୁଲେସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଏକ ଓଭାରିରୁ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍କୁ ବାହାରିବ ଓଭୁଲେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ କହିପାରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ 28 ଦିନରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ୟୁଟେରସ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅପରେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେବା। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ 28 ଦିନରେ ଥରେ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲେ, ହଁ ଏଠି ଥିଲା। ତ ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ଜାଣିବେ ସେଟା ହେଉଛି 28 ଦିନର, ଯଦି ହିସାବ ପରେ ବର୍ଷକୁ ସେଟା 13 ଥର ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ହୁଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଓଲ୍ଡ ଟିସ୍ୟୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଦରକାର ନା ତାକୁ କ'ଣ ବଡ଼ିରୁ ବାହାର କରିଦିଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମେନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ ପିରିୟଡ଼। ତ ସେଟା 28 ଦିନର ତ ସାଇକେଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ସେ ୟୁଟେରସ୍କୁ ସେଠି ସଫା କରେ, କ୍ଲିନ୍ କରେ ୟୁଟେରସ୍କୁ। ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଭୁଲେସନ୍ ହେବ ତା ପାଇଁ ଯେମିତି ଜାଗାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖାହେବ, ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ସମୟ ନହେବ ସେଠି ଯେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ବଡ଼ିକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ହଁ ଏଠି ହେଲା ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ଓ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ତ ହେଲା ପୁଅମାନଙ୍କର ହରମୋନ୍ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିସ୍ରୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ହୁଏ ବା ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସେମିତି ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ହେଇଗଲା ଓଭାରିରେ ତିଆରି ହୁଏ।
ଆଉ ସେଇ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ହିଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ ଗୁଣକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଇ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ମେଲ୍ ଗୁଣକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ସେଇଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ହେଉଛି ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର, ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିମେଲ୍, ଟେଷ୍ଟିସ୍ରୁ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଇଏ ଓଭାରିରୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ମସଲ୍ ଗୋଟେ ଏଠି ଯେଉଁ ମୋଟା କରିଦିଏ ପୁଅମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ, ଦେଖ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପୁଅମାନଙ୍କ ବଡ଼ି ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ ଟାଣ ଲାଗେ, ହାର୍ଡ଼ ଥାଏ, ପୁଅମାନଙ୍କର ସଫ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ବି ରିଜନ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଇରନ୍ ଯେହେତୁ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଅଧିକ ଥାଏ ପୁଅମାନଙ୍କର, ଝିଅମାନଙ୍କର କମ୍ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମ ବଡ଼ିର ମାନେ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟନେସ୍ଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ପୁଅମାନଙ୍କର ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଥାଏ, ପୁଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଥାଏ। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଡିଫରେନ୍ସ। ତାପରେ ଏଇଟା ପଭର୍ଟି ତ କହିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ। ପଭର୍ଟି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକାଲ୍ ବଡ଼ିର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଥିବେ 10ରୁ 12 କିମ୍ବା ଝିଅମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ 10ରୁ 12, ପୁଅମାନଙ୍କ ଯେଉଁ 12ରୁ 13 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ, ଫିଜିକାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ତାକୁ ପଭର୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଭର୍ଟି ଆଉ ଆଡଲ୍ଟସେନ୍ସ ମାନେ ଆଡଲ୍ଟସେନ୍ସ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯେଉଁ ବୁଝାମଣା ଶକ୍ତି ଆସେ, କେଉଁଟା କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍, କ'ଣ କଲେ ଭୁଲ, କେଉଁଟା କରିବି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝାମଣା ଶକ୍ତିଟା ଆସେ, ମାନେ ବ୍ରେନ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସେଇ ଏଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆଡଲ୍ଟସେନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖିକି ଦେଇଛି, ଦ ଟାଇମ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏଡଲ୍ଟ, ତାକୁ ଆଡଲ୍ଟସେନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ତାର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହୁଏ ଯଦି ହର୍ମୋନାଲ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଲା, ଯଦି ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ କି ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରୋନ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା, କମ୍ ବେଶୀ ହେଲା, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ ହୁଏ ତାକୁ ହର୍ମୋନାଲ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ହେଲେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବାହାରିଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା କ'ଣ ପଭର୍ଟି ଲେଟ୍ରେ ଆସିବ, ଯଦି ଲେଟ୍ରେ କ୍ଷରିତ ହେଲା ଲେଟ୍ରେ, ଯଦି ଜଲ୍ଦି କ୍ଷରିତ ହେଲା ଜଲ୍ଦି ଆସିଛି କାହାର ମାନେ କାହାର ଜଲ୍ଦି ମାନେ ପିରିୟଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ, କାହାର ଲେଟ୍ରେ, ସେମିତି ପୁଅମାନଙ୍କର କାହାର ଜଲ୍ଦି ନିଃଶ୍ୱାସଟି ଉଠି ଯାଇପାରେ, ବା ଛାତିରେ ଯେଉଁ ଲୋମ ଚୁଟି ବାହାରି ଆସେ, କିମ୍ବା ପୁବିକ୍ ରିଜିଅନ୍ରେ ଯେଉଁ ବାହାରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା କାହାର ଜଲ୍ଦି ଆସିପାରେ, କାହାର ଲେଟ୍ରେ ଆସିପାରେ। ତ ସେଇଟା ହର୍ମୋନାଲ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସରେ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ତାର କାରଣ କ'ଣ ସେମିତି ହେବାର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ନ ଖାଇଲେ, ଠିକ୍ସେ ଖିଆପିଆ ନ କଲେ, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଡାଲି, ମିଲ୍କ, କହିବା ଅର୍ଥ ଡାଲି କହିଲେ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରୋଟିନ୍, ମିଲ୍କ କହିବା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ନ ଖାଇଲେ, ଏ ହର୍ମୋନାଲ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯାହା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ଲେଟ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିର ଫିଜିକାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏ ଲେଟ୍ରେ ହୁଏ, ବା କାହାର ଯଦି ଜଲ୍ଦି ସେଇ ହର୍ମୋନ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଜଲ୍ଦି ବି ଆସିଯାଏ, ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହର୍ମୋନାଲ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ପିସିଓସି ଗୋଟେ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, କ'ଣ ହୁଏ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାର ବଡ଼ିରେ ପୁଅ ପିଲାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ବେଳେବେଳେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଏ, ଯେମିତି ନିଶଦାଢ଼ି, ମାନେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଯେମିତି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିଶଦାଢ଼ି ଆସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କ ମାନେ ଛାତି ପୋଜିସନ୍ରେ ବା ପିଠି ପଟେ ମାନେ ସେଠି ଚୁଟି ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତ ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହୁଏ ତା କାରଣ ହେଲା, ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଥିଲି ସେଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ହଁ, ପିସିଓସିର ଯଦି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହୁଏ, ଏଇଟା ହେଲା ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭାରି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଛି କେମିକାଲଟା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ଭଳିଆ ହିଁ କାମ କରେ। ଯେଉଁ ପୁଅମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ଅଛି ସେଇଭଳି ହିଁ ସେଇଟା କାମ କରେ। ସେଇଟା କ'ଣ କରେ, ପୁଅ ଗୁଣ ଗୋଟେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରେ ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ବା ଫିଜିକାଲି ଯେଉଁ କହିପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିଯାଏ, ମାନେ ତା ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ ହର୍ମୋନାଲ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ। ତ ପିସିଓସି ହେଇଗଲେ ଏଟା ପୁଅ ଗୁଣ ଗୋଟେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଟେଷ୍ଟ କହିପାରନ୍ତି, ବା ଯଦି ଅଲଗା ଭାଷାରେ କହିବେ, ମାନେ ଅଲଗା ଭାଷାରେ କହିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପୁଅମାନଙ୍କ ହର୍ମୋନ୍ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପୁଅ ଗୁଣଟା ସେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଏ, ସେଇ କାରଣଟା ହୁଏ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ, ହଁ, ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇଟା ଉପଯୋଗୀ ଦେଖିବେ। OSSC RIରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ମେଲ୍ ସେକ୍ସ ହର୍ମୋନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ SIରେ ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆସେ, ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ମାନେ କିଏ ରିଲିଜ୍ କରେ, ଓଭାରି ରିଲିଜ୍ କରିଥାଏ। ASO ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା, ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ଟା ମାନେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ହଁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହର୍ମୋନ୍ କୁହାଯାଏ, ୟାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ୍ କୋରିଓନିକ୍ ଗୋନାଡୋଟ୍ରୋପିନ୍ ହର୍ମୋନ୍। ଏଟା କେତେବେଳେ ମାନେ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଛି, ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା କେତେବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରୂଣଟା ତିଆରି ହୁଏ, ସେଇ ଭ୍ରୂଣଟା ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଏମିତି ୟୁଟେରସ୍ ଥାଏ, ଏଠି ତ ଓଭାରି ହେଇଗଲା, ଓଭାରିରୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏମିତି ଆସିଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଭାରି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଟେରସ୍ ଯେଉଁ କାନ୍ଥରେ ଆସିକି ଫାର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରୂଣଟା ଆସିକି ଏଠି ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ,
ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଆଉ ମା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ମାଂସପେଶୀ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ମସଲ୍ସ ବା ମାଂସପେଶୀଟା ତିଆରି ହୁଏ, ଯିଏକି କ'ଣ ଶିଶୁକୁ ଭ୍ରୂଣକୁ ମାଆକୁ ଯିଏ ସଂଯୋଗ କରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା। ତ ସେଇ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ ସିଏ ରିଲିଜ୍ କରେ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଏଇ ହରମୋନ୍ଟାକୁ HCG, ଯେଉଁଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ କୋରିଅନିକ୍ ଗୋନାଡୋଟ୍ରୋପିନ୍ ହରମୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ସେଇଟା ପରିସ୍ରା ଦେଇକି ବାହାରେ, ଆଉ ସେଇ ପରିସ୍ରା ଦେଇକି ଯେହେତୁ ବାହାରେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କିଟ୍ ଆଜିକାଲି ମିଳୁଛି ପ୍ରେଗା ନ୍ୟୁଜ୍ ନା ଏମିତି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ, ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ତାର ଗୋଟେ ସେଠି ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ଥାଏ, ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଥାଏ ଗୋଟେ ଗାତ ଭଳିଆ, ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପକାଇବେ ପରିସ୍ରାକୁ, ଯଦି ପରିସ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ହରମୋନ୍ଟା ଥିବ ହ୍ୟୁମାନ୍ କୋରିଅନିକ୍ ଗୋନାଡୋଟ୍ରୋପିନ୍ ହରମୋନ୍, ସେଠି ଯେମିତି ପଡ଼ିବ ତାର ସେଠି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଗ୍ରୀନ୍ କିମ୍ବା ରେଡ୍, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ କେଉଁ ମାନେ ଟେଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି କେଉଁ ହରମୋନ୍ଟା ସେଠି ମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା HCG। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି ଫାଇନାଲ୍ ରିଭିଜନ୍। ଗୋନାଡ୍ ସେଲ୍ କହିଲେ ପୁଅମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିସ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଝିଅମାନଙ୍କର ହେଇଗଲେ ଓଭାରି, ଓଭାରିରୁ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍, ଆଉ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କେଉଁଟା ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍, ଆଉ ଏଠି ହେଇଗଲା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପୁଅମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିସ୍ରୁ। ତ ଇଏ କ'ଣ କରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ବଡି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥାଏ, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ, ହଁ ଏଠି କିଛି ଦେଇଛି ମୋଟିଭେସନ୍, ତ ଇଏ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ। ତ ଇଏ ଆମର ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ଗୋନାଡ୍ ସେଲ୍ ଆଉ ପଭର୍ଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିନେଲେ। ତ ଆଉ ଥରେ ୟାକୁ ଆପଣ 2x ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଦେଖିଦେବେ, ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ସେଠି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆଜିକା କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ।